परम शांति बाबूजी। बाबूजी आज हमें ये बताइए कि जो डार्विन की जो थियरी थी क्या वो सही है? देखो, अभी डार्विन के बारे में बताऊं कि उसने क्या बताया था। डार्विन ने अपनी थियरी में उत्क्रांतिवाद बताया। ठीक है। कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य कैसे बना, सर्जन कैसे हुआ? मनुष्य कैसे बना, मतलब पहले जब सृष्टि बनी तब ये जल के अंदर एक छोटी छोटी अमीबा जैसी एक छोटी एक सेल वाली, मतलब छोटी छोटी जीव था। क्या था? अति छोटा जीव था, एक सेल वाला। ठीक है। वो सागर के अंदर, जल के अंदर। ठीक है। उसने ये बताया। ठीक है। और वो एक सेल वाला जो जीव था उसमें से धीरे 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 2 सेल वाला बना, 5 सेल वाला, 10 वाला, પછી ऐसे बनते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर मछलियां बनी, फिर जलचर बने। फिर इससे जो मछलियां थी बाहर निकली तो 4 बड़ी मछलियां मतलब ऊपर जमीन पर घूमने लगी। फिर इसने ये अलग अलग, फिर अंत में ये कई करोड़ों साल के बाद ये जो एक सेल वाली जो अमीबा थी उससे मनुष्य का बना। मतलब एक सेल से ये धीरे धीरे सेल एक्सपांशन होता गया। क्या? एक सेल से 10 सेल, 20 सेल, 100 सेल, 1000 सेल, करोड़ सेल, फिर मनुष्य बन गया। वो तो ये कह रहे थे ना कि बंदर से इंसान बना। वो तो ये भाई बंदर बना, फिर इंसान बना। अलग 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 थियरियां हैं सबकी, अलग अलग अलग। तो क्या ये सही है भारत का शास्त्र के हिसाब से? क्या ये सही है कि नहीं? देखो, भारत के शास्त्रों में जो बताया कि हमारे जो ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा के पहला परात पूरा हो गया। 50 ब्रह्मा के 50 साल। ठीक है। माना ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। ब्रह्मा का 1 साल बराबर। ठीक है। ऐसे 50 साल करो तो कितना होता है? और वो उसकी थोड़ी कुछ हल्की थियरी जो दूसरे परात की जो है, दूसरे परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन का वो चल रहा है, मतलब 7वां मनवंतर, 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। ठीक है। तो समय के हिसाब से जो भारतीय शास्त्रों में जो इशारा दिया है कि इस ब्रह्मांड के मालिक शिव निराकार ने सोचा मैं इस सृष्टि के सर्जन करूं, इसलिए निराकार शिव से आकारी शिव बना। आकारी शिव से शिव शक्ति की रचना की, शिव शक्ति बने जो आज शिवपुरी में रहते हैं। शिव शक्ति। फिर शिव शक्ति ने अर्धनारेश्वर बनाकर विष्णु को रचा। विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी को रचा। ठीक है। फिर लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु ने नाभि से, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो आज लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी में रहते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं। फिर ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा द्वारा सरस्वती और ब्रह्मा ने के संकल्पों से सप्तर्षि पैदा किए। आज वही सप्तर्षि है जो सितारे, 7 सितारे आसमान में दिखते हैं, वही जाके सितारे बन गए। 7 सितारे वही सप्तर्षि। ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा 7 सप्तर्षि बनाए। वो सप्तर्षि जो थे परम तत्व का शरीर था, और जिसको हम फरिश्ता कहेंगे, जो 7 लोक में, ऊपर वाले लोक में रहते थे। धरती नहीं थी उसी टाइम पर। मगर ये तो दूसरे परात की कहानी। ठीक है। मगर पहले परात की कहानी बताऊं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे समाधि अवस्था में दिखाया था कि जब ये ब्रह्मांड बना तब ब्रह्मा द्वारा उसने फरिश्ता बनाए। जैसे उसने 7 फरिश्ता ही बनाए थे। सप्तर्षि बना, वो फरिश्ता ही थे। उसका शरीर फरिश्ता, तो वो फर्श वालों से रिश्ता ही, फर्श था ही नहीं। तो उसने फरिश्ता बनाया। फरिश्ता से फिर बहुत गिरते ये देवता बने, 3 तत्व वाले। और फिर मनुष्य बन गए, और मनुष्य बनते बनते तो ये फिर बाद में धरती बनी। मनुष्य को पर ये जो 84 लाख योनि की जो बात, हाँ, मगर ये आगे बताता हूँ मैं, अभी सुनते जाओ ना आगे। जो सृष्टि के आदि में शुरुआत में फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बने ना। मनुष्य फिर और गिरते करोड़ों साल के बाद वो मनुष्य का जो सेल है, उसकी आत्मा का पावर है, माना सेल पावर डाउन होते होते वो फिर जैसी उसका स्वभाव संस्कार बनता गया, ऐसी तरह जानवर योनि में गया। हिंदू शास्त्रों में ना 84 लाख योनि में अगर पाप कर्म करता है मनुष्य तो 84 योनि में जाता है, और पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। तो ये मनुष्य आत्मा जो बहुत करोड़ों साल के बाद बहुत पाप किया तो 84 लाख योनि में धीरे धीरे नीचे गिरते गए। पहले स्वभाव संस्कार जानवर जैसा बना, तो जानवर बनते गए, फिर धीरे धीरे गिरते गए। पहले तो 7 पाताल लोक में गए, 7 पाताल लोक से फिर और गिरते गए तो 55 करोड़ नर्क में गिरे। तो 55 करोड़ नर्क में नरते तो एक सेल की भी आत्मा बन गई। जो मनुष्य था वो एक सेल की आत्मा बन गई। ठीक है।
तो एक सेल की आत्मा बन गई, फिर बाद में धीरे 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 एक सेल से दोबारा प्रोसीडिंग में ऊपर आने लगी। तो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 5 सेल, 10 सेल, 100 सेल, 1000 सेल। तो वही सेल जो मनुष्य जो जीव बन गया था, राइट, ये धीरे धीरे उत्क्रांति में आने लगा। तो उत्क्रांति में आने लगा तो धीरे धीरे करके फिर बाद में 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य बना दोबारा। तो कहते हैं ना 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूबल है। इसलिए दोबारा ये 84 लाख योनि के चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो ये उत्क्रांतिवाद का जो भी उसने बताया है, किसी ने जो भी बताया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कहने वाली आत्मा है, हर कोई जो कुछ कहता है उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। ओके, मतलब वो कहने से पहले जो कहने वाला जो है, रिकॉर्डिंग होगा वही वो कहेगा। हाँ, तो उसकी बुद्धि में कहाँ से आया? हाँ, ये बात भी जो कोई कुछ कह रहा है, एक बात देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ, तो यही कि उसकी आत्मा में बुद्धि में कहाँ से आया, उसकी बुद्धि में कहाँ से आया, मन में कहाँ से आया? या तो उसको सूक्ष्म जगत वाले या इंस्पिरेशन पार्टी उसको रेज मार के बुलवा रही है, या तो उसकी आत्मा में जो ओरिजिनल रिकॉर्ड पड़ा है वही आप सोचती है, सोचते 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 आत्मा में ओरिजिनल रिकॉर्ड इमर्ज आता है, और वो आत्मा में जो जो पार्ट बजाए वो रिकॉर्ड इमर्ज करके वो बोलता है। कोई भी आत्मा के अंदर देखो, मन के अंदर कहाँ से आता है? तो मन के अंदर जो आता है वो बुद्धि में आता है, बुद्धि में आता है वो मन फिर बोलता है, पहले सोचता है। तो ये कॉमन सी नियम है। ये मतलब जो बोल रहा है कि जो जिसने भी बोला, डार्विन हो या फार्विन हो, जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो जनरल लॉ बोलते हैं, हमारे किसी को लेना देना नहीं। हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ बताते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी का लॉ बताते हैं, आत्मा का लॉ बताते हैं, आत्मा और परमात्मा का लॉ बताते हैं। उसके हिसाब से उसकी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग था, जिसने बोला, तो कोई बोलता है बंदर से मनुष्य बने, तो अगले जन्म में बंदर होगा और वो बंदर से मनुष्य बना होगा। हाँ, जो उसकी बुद्धि में होगा ना। क्यों रामावतार में बंदर नहीं बने थे? हाँ। तो उसमें से कोई बंदर होगा। वो तो देवता भी बंदर बने, तो देवता बंदर बन के आए थे ना रावण को हेल्प करने के लिए, राम को हेल्प करने के लिए। अरे राम को हेल्प करने के लिए, सॉरी। सही तो जो बंदर होगा, तो बंदर अभी जो बंदर से मनुष्य बना होगा, तो उसकी जब सोच विचार करेगा तो उसकी गहराई में जाएगा, तो उसके आत्मा में रिकॉर्डिंग हो इमर्ज होगा ना। बेहद परम महाशांति बापूजी ఫాల్స్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లైఫ్, డార్విన్ అండ్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ గురించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషను, అనంతభాయ్ అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానము కొన్ని ఈ యొక్క వీడియోలో మనకు కావాల్సినవి అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి మనము ఈరోజు తెలుగు విందాము. దీనికి ఈ క్లిప్పింగ్ సంబంధించినటువంటి హిందీ, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన క్లిప్పింగ్ హిందీ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. పరం శాంతి బాపూజీ ఈరోజు మేము డార్విన్ థియరీ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్టేనా అనే విషయాన్ని మేము మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాము అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఇప్పుడు ఈ డార్విన్ గురించి నేను ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నానో అది థియరీ అనేది చాలా ఉత్క్రాంతిని తర్వాత చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే డార్విన్ థియరీలో మనిషి ఎలా డెవలప్ అయ్యాడు అనేది. ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఈ సృష్టి తయారైంది, అప్పుడు జలం లోపల ఒక చిన్న అమీబా లాంటి ఏకకణ జీవి ఉన్నది. ఏకకణ జీవి నుండి బహుకణ జీవులు, ఆ ఏకకణ జీవే విభజన జరుగుతూ డెవలప్ అవుతూ పెద్దగా బహుకణ జీవిగా అయ్యింది. ఒక సెల్లు నుండి 2 సెల్స్, 3 సెల్స్, 100 సెల్స్ ఇలాగా చెప్పడం బిగించేశారు. జలం లోపల ఒక సెల్, ఒక కణము, అమీబా లాంటి చిన్న ఒకే కణము గల జీవి అది విభజన చెంది 2 కణాలున్న జీవుగాను, తర్వాత 5 కణాలు ఉన్నది, 10 కణాలు ఉన్నది, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోయారు. ఇలా డెవలప్ అయింది ఏకకణ జీవి నుండి బహుకణ జీవి మనిషి కూడా
అంటే జీవ జంతువులు కూడా ఇలాగా వచ్చినాయి, తయారైనవి అని. ఎక్కువ కణాలు తయారవడంతో చేపలు పుట్టినాయి అని, జలచరాలు వచ్చినాయి అని, దీని తర్వాత ఇక బయటికి వెళ్తే 4 పాదాలతో నడిచే జీవులు క్షీరదాలు వచ్చినాయి అని, చేప అనగానే పైన భూమి పైన తిరిగేవిగా ఉంటూ ఉంటాయా? కాదు, దాని నేల మీద రావడంతో చనిపోతూ ఉంటాయి, వేరువేరుగా ఉంటూ ఉంటాయి. అంతిమంలో ఇవి కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సెల్ లాగా ఇది ఉంటుంది. అమీబా, ఏదైతే అమీబా ఉందో దాని గురించి అంటే ఇలాగ నెమ్మదిగా పెరగటము అనేది కోట్ల సెల్స్ గల మనిషిగా అవ్వటం అని ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్న తీరి. దీనికి అనంతబాయ్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ వీళ్ళు ఇలాగే చెప్తున్నారు, కోతి నుండి మనుషులు పుట్టారు అని. దీనికి బాపూజీ అంటారు, కోతి ముందే తయారైంది, కోతులు ఉన్నప్పుడే మనుషులు ఉన్నారు, కోతి నుండి మనిషి పుట్టడం ఏంటి? ఇవి వాళ్లకు బుద్ధికి తోచినట్టుగా థీరీలు వేరువేరుగా తయారు చేశారు. ఏ విధంగా తయారైనవి అంటే భారతీయ శాస్త్రాల లెక్క ప్రకారం కరెక్ట్గా ఇది రాంగ్ అవుతుందన్నమాట. ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు. కోతి నుండి మనిషి పుట్టాడనేది భారతీయ శాస్త్రాల లెక్క ప్రకారం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇంకా బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, అంటే అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, భారతీయ శాస్త్రాల ప్రకారం ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా బాపూజీ అని. బాపూజీ అంటున్నారు, భారతీయ శాస్త్రాల్లో చెప్పింది మన బ్రహ్మాండము ఫస్ట్ నిరాకారి నుండి ఆకారి, ఆకారి నుండి సాకారి పంచతత్వాల ప్రపంచం తయారైంది. ఫస్ట్ సూక్ష్మ జగత్తు తయారైంది, తర్వాత స్థూల జగత్తు తయారైంది. మన బ్రహ్మాండం తయారయ్యి ఇప్పుడు బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యి రెండవ పరార్థంలో మరి 198 కోట్ల సంవత్సరాలు అనగా బ్రహ్మకు ఫస్ట్ రోజు ఒక సంవత్సరంలో ఇలా ఉంది. మరి బ్రహ్మకు ఒక సంవత్సరము అంటే 31 కరబ్ 10 అరబ్ 40 కోట్లు, అంటే బిలియన్ ట్రిలియన్స్ కోట్లు అని. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఒక రోజుకైతే బ్రహ్మకు మరి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయితే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క వయసు ఎంత పూర్తయినట్టు? కొద్దిగా తేలిగ్గా ఈ థియరీని మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ పరార్థంలో ఏదైతే మరి బ్రహ్మకు గడిచిపోయిన కాలం ఉన్నదో అది 7వ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఫస్ట్ రోజు 7వ మన్వంతరం 28వ చతుర్యుగం యుగాంతరం కలియుగంలో ఉన్నాం. సమయం లెక్క ప్రకారం భారతీయ శాస్త్రాల యొక్క లెక్క అనుసారంగా ఈ బ్రహ్మాండానికి మాలిక్ శివుడు, నిరాకారుడు. ఈ యొక్క సృష్టి రచన చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు నిరాకారి శివుడి నుండి ఆకారిగా అయ్యారు, మళ్ళీ ఆకారి నుండి శివశక్తిగా అయ్యారు. శివశక్తిగా అవ్వటము అంటే శివపురిలో ఉండే విధంగా ఉండటం. శివుడు శక్తి అర్ధనారీశ్వరుడుగా అయ్యారు. వీరు విష్ణువుని రచన చేశారు. విష్ణువు నుండి మళ్ళీ లక్ష్మిని తన అర్ధాంగిని లేకపోతే తన శక్తిని తన లోపల నుంచి లక్ష్మిని సృష్టించారు. లక్ష్మీనారాయణలు కంబైండ్ అయి విష్ణువు మరి నాభి నుండి బ్రహ్మ బయటకు వచ్చారు, ఉద్భవించడం జరిగింది. లక్ష్మీనారాయణలు విష్ణుపురిలో ఉన్నారు, దీన్నే వైకుంఠం అని అంటారు. బ్రహ్మ వచ్చింది బ్రహ్మపురి. బ్రహ్మ కూడా తన ద్వారా సరస్వతిని క్రియేషన్ చేసుకున్నారు. సప్త ఋషులు ఈ విధంగా పుట్టారు. ఈ యొక్క సప్త ఋషులు ఈరోజు 7 నక్షత్రాల రూపంలో ఆకాశంలో మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు సాకారంగా ఉన్నవాళ్ళే. పురుషార్థము, తపస్సు, సాధనతోటి వాళ్ళు వెళ్ళి నక్షత్రంలాగా అయ్యారు. 7 నక్షత్రాలు సప్త ఋషులుగా అయిపోయారు. మరి బ్రహ్మ యొక్క సంకల్పం ద్వారానే సృష్టి జరిగింది అంటే బ్రహ్మ సంకల్పం ద్వారా సప్త ఋషులు తయారవటం, సప్త ఋషి అవ్వటము అంటే 7 పరమతత్వాల యొక్క శరీరం కలిగిన వాళ్ళు. సప్త ఋషులు కూడా పరమతత్వాల శరీరం కలిగిన వాళ్ళు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు.
అంటే అనంతబాయి అడిగేది ఏంటి అంటే బ్రహ్మ సంకల్పం ద్వారైనా ఈ సప్త ఋషులు ఈ యొక్క సృష్టి పైన మొత్తం జరిగింది అని. అంటే ఆకాశంలో కూడా నక్షత్రాల రూపంలో సప్త ఋషులు ఉన్నారు అనగానే అనంతబాయి అదే అడుగుతూ ఉన్నారు. సప్త ఋషులు కూడా పరమతత్వాల శరీరం కలిగిన వాళ్ళు, వాళ్ళని ఫరిస్తా అంటూ ఉంటారు. 7 లోకాల పైన ఉండేటువంటిది. అక్కడ భూమి అనేది లేదు, టైము అనేది లేదు, టైమ్లెస్ ప్రపంచంగా బేహద స్థానంలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ పరార్థము అయిపోయి రెండో పరార్థం యొక్క కథలో ఈ యొక్క ఫస్ట్ పరార్థం కథ ఏం చెప్పాలి? ఆల్మైటీ అథారిటీ. నేను అయితే సమాధి స్థితిలో ఉండి అన్నీ చూస్తూ ఉంటాను. ఈ బ్రహ్మాండం తయారైన మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు ఉన్న హిస్టరీ జాగ్రఫీ మొత్తం కూడా యాస్ట్రల్ రికార్డులో ఆకాశతత్వంలో ఉండిపోయినాయి. బ్రహ్మ ద్వారా మరలా ఫరిస్తాలుగా తయారయ్యారు. 7 ఫరిస్తాలుగా అయ్యారు. సప్త ఋషులు అంటేనే ఫరిస్తాలు. శరీరం ఫరిస్తాగా ఉంది. ఫర్ష్ ఉన్నటువంటి ప్రపంచము అంటే ఈ ప్రపంచం మీద టచింగ్ అనేది లేదు. ఫరిస్తాలుగా అయ్యారు. ఫరిస్తాలు మళ్ళా పడిపోతూ దేవతలయ్యారు. 3 తత్వాల మనుషులయ్యారు. తరువాత 3 తత్వాల దివ్య స్వరూపులుగా ఉన్నవాళ్లే పంచతత్వాల మనుషులుగా అయిపోయారు. ఇక కోతులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇక్కడ? అసలు ఈ సృష్టిలో కోతి కూడా ఒక జీవి కావచ్చు, అంతేగాని కోతుల నుండి ఏమీ రాలేదు. మరి మనుషులుగా అవుతూ ఈ భూమి మానవుల కోసం మరలా తయారు చేయటం జరిగింది. పంచతత్వాల మానవులు భారంతో పడిపోకుండా ఉండటం కోసం దేవతల కింద దిగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మరి ఈ విధంగా భూమిని తయారు చేయటం జరిగింది. 84 లక్షల యోనులు ఏదైతే చెప్పబడుతూ ఉందో అవేంటి బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతబాయి. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మరి నేను ముందు కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. సృష్టి ఆదిలో ప్రారంభంలో ఫరిస్తాలే ఉన్నారు. ఫరిస్తాల నుండి దేవతలు, దేవతల నుండి మనుషులు, మనుషుల నుండి మరలా పడుతూ కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత మానవుల లోపల ఏదైతే సెల్స్ ఉన్నాయో దానిలో ఆత్మ పవర్ ఉంటుంది. ఆ పవరు డౌన్ అవుతూ మరలా దాని యొక్క స్వభావ సంస్కారం తయారవుతుంది. ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క యోనిలో రావటం జరిగింది. హిందూ శాస్త్రాల యొక్క లెక్క ప్రకారం 84 లక్షల యోనుల్లో మరి పాప కర్మ చేశారు మానవుడు 84 లక్షల యోనుల్లోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఇక్కడ పుణ్యాత్మలుగా అవ్వటం, స్వర్గంలోకి వెళ్ళటము జరుగుతూ ఉంది. మానవాత్మలు మరి కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు మరీ పాపాత్మలుగా అయ్యారు. అందుకని 84 లక్షల యోనుల్లోకి దిగుతూ కిందకు పడిపోతూ ఉన్నారు. స్వభావ సంస్కారాలు జంతువుల్లాగా అయిపోయినాయి. జంతువులు అవుతూ ఉన్నారు. తర్వాత నెమ్మదిగా పడిపోతూ ఉన్నారు. పడిపోతూ ఫస్ట్ సప్త లోకాలు ఉన్నాయి. 7 పాతాళ లోకాలు తర్వాత కిందకు పడిపోయినవి. 55 కోట్ల నరక లోకాలు ఉన్నాయి. 55 కోట్ల నరకాలు పడిపోతూ ఒక సెల్లులా కూడా ఆత్మ అయిపోవచ్చు. మళ్ళీ వాళ్ళు మానవులు కావటానికి ఎంతో కాలం పట్టవచ్చు, ఎంతో ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు, అంటే అనేక జన్మలు తీసుకొని ఒక సెల్లు ఉన్నటువంటి ఆత్మ మరి తర్వాత నెమ్మదిగా మరి ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో పైకి వెళ్ళేటువంటిది అది 2 సెల్స్, 5 సెల్స్, 10 కణాలతోటి, 100 కణాలతోటి, 1000 కణాలతోటి ఇలా మానవుడిగా అవటానికి మళ్ళా రొటీన్గా 84 లక్షల జీవులుగా కావటం జరుగుతూ అయిన తర్వాత మానవ జన్మ లభిస్తూ ఉంది. ఇలా నెమ్మదిగా 84 యోనుల తర్వాత మనుషులుగా అవటం జరుగుతుంది. 84 లక్షల యోను మరి మానవులు ఉన్నప్పుడే చేసిన కర్మలకే ఈ యొక్క జన్మలు అంటూ ఉన్నారు. మానవ జన్మ చాలా విలువైనది. అందుకనే 84 లక్షల యోనిల చక్రంలోకి మీరు పడకండి. అందుకని మీరు జన్మ మరణ చక్రానికి అతీతంగా కావాలి. కాబట్టి నేను బేహద్దు జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నాను. బేహద్దు జ్ఞానం వినేటువంటి బేహద్దు పిల్లలు అమరులు. వాళ్ళు మృత్యు చక్రం నుండి, కాలచక్రం నుండి, మృత్యు లోకం నుండి విముక్తి పొందుతారు. ఇంకా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తెలుసుకోవాలి, ఆత్మలో రికార్డింగ్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది అనంతంగా.
అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే రికార్డింగ్ దాంట్లో ఉన్నదో వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా మరి అంటూనే ఉంటారా బాపూజీ? ఫస్టులో అంటే బ్రహ్మకు ఫస్ట్ పరార్థంలో ఉన్నటువంటి మానవ లోపల కూడా రికార్డింగ్ ఇలాగే ఉంటుందా? అక్కడ దివ్య పురుషుల లోపల కూడా అంటూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, వారి యొక్క బుద్ధిలో కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటాయి? ఏదో కొద్దో గొప్ప చెప్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లా ఒకటి ఆత్మకు ఉంటుంది. అది బుద్ధిలోకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనసులోకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్లకు మరి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి రేసెస్ వేసి ఇవన్నీ కూడా చెప్పిస్తూ ఉన్నారు. వారి ఆత్మలో ఒరిజినల్ రికార్డింగ్ ఉన్నది. దాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆలోచించి ఆత్మ లోపల ఒరిజినల్ రికార్డు ఎమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ తమ పార్ట్ను ప్లే చేస్తూనే ఉంటుంది. రికార్డ్ ఎమర్జ్ చేయటంతో జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఏదైనా కానివ్వండి, ఆత్మ లోపల మనసు లోపల ఎక్కడి నుండి వస్తూ ఉంది? మనసు లోపల ఏదైతే ఉన్నదో అది బుద్ధిలో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. బుద్ధిలో వచ్చింది మరలా కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఇది కామన్ నియమము. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క డార్విన్ సిద్ధాంతము అని ఏదైతే ఉందో అసలు దానికి జన్మ మరణ చక్రానికి సంబంధమే లేదు. వారితో మనము జనరల్ లా మాట్లాడాలి. మనము ఏదైతే మరి ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం అనేది మనకు ఉండదు. మందంతా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లా చెప్తూనే ఉంటుంది. ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క లా ఇక్కడ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మకి లా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క లా కూడా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. వారి యొక్క లెక్కతోటి ఆత్మలో ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉన్నదో అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? కోతి నుండి మనిషి అయ్యాడు అంటే మరి వచ్చే జన్మలో కూడా కోతిలాగా అవుతారా? కోతి నుండి మానవులు అవ్వటం ఏంటి? ఏదైతే బుద్ధిలో ఉంటుందో అది మరి జరుగుతూనే ఉంటుంది. మరి రామ అవతారంలో కోతులు కాలేదే. మరి కోతులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? మనుషులు ఉన్నారు, అక్కడ వానరులు ఉన్నారు. వానరుల జాతి అన్నమాట, అంతే అంటున్నారు బాపూజీ. కాబట్టి మనము ఇంకా బాపూజీ ఏవైతే అనంతభాయ్ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నారో, ఈ రామాయణంలో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఈ కోతులతోటి రావణాసుడు వానరులు, నరులు, బలహీనులు, తుచ్చులు అనే ఉద్దేశంతో ఉన్న కారణం వల్ల వానరులందరూ కూడా దేవత అంశాల నుండి అంశ అవతారాలుగా వాళ్ళు వచ్చారు. రావణ సంహారం, దుష్ట శిక్షణ చేయటానికి, శిష్ట రక్షణ చేయుటకు రాముడికి సహకరించారు. రాముడు అంటే విష్ణుమూర్తి అవతారము, అంశ అవతారము. మరి ఈ నరులు అంటే ఆయనకి చిన్న చూపు. రావణాసుడికి నరుల్లోనే నారాయణుని చూడాలి. పరమాత్మని యొక్క అంశ అందరి లోపల ఉంది. ప్రత్యేకించి రాముల్లో విష్ణు యొక్క అంశ, పరమాత్మని యొక్క అంశ ఉన్నది. ఇక కాబట్టి అక్కడేం కోతుల నుండి మనుషులు పుట్టారని ఏం లేదు. ఈ థియరీ కొన్ని అట్లాగే నోటికి ఏదొస్తే అది చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. నేను నెక్స్ట్ మరి అనంతభాయ్ ఇంకా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు, దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఆడియోలో ఏమేం చెప్తారో మనం ఇందాము. నమస్తే. పరం శాంతి, बेहद के बेहद, परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.